Hi everyone, I am Krishna Naik, Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Tumkur. Today I am going to give some information relating to the cost accounting. In the cost accounting, introduction, meaning of cost, cost accounting, cost accountancy and costing. Here first I am going to cover the introduction. In the introduction, accounting serves the purpose of providing financial information relating to activities of the business. Such information is provided to shareholders, managers, creditors, debenture holder, bankers, tax authorities and others. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ information and purpose for which such information is used, accounting may be divided into three categories. One is a financial accounting, cost accounting and management accounting. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು, ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು, ಮೂರನೇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ recording business transaction in the books of accounts for the purpose of presenting final account to the management, shareholders, creditors, investors and tax authorities. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. Then it is defined that financial accounting is a art of recording, classifying, summarizing in a systematic manner in term of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting result thereof. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು, ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹಿಯರ್ come to the cost accounting. Introduction to the cost accounting. The term cost, costing, cost accounting and cost accountancy, which are normally used interchangeably, are not synonymous of each other. Cost means the amount of expenditure. Cost ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಲಂಡನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ that may be actual or notional, incurred on or attributable to given a things.
ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲಂಡನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವೆಚ್ಚ ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಲ್ಡನ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ is a classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of the product or service, the relation of those costs to sales value and ascertainment of profitability. In general, it is understood as a process for determining cost. ವೆಲ್ಡನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is usually considered as a next step to the costing. It is involved meticulously accurate analyzing, standardizing, forecasting and comparing relevant costing data so as to interpret and report various concern area to management. Its scope includes preparation of budget, determination of standard cost based on technical estimate, identifying various variances and reasons thereof, etc. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬಡ್ಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ which envisage application of costing and cost accounting in a business setup. It includes determination of selling price and profitability in addition to forecasting of expenses and future probable incomes. It facilitates management with cost control initiative, ascertainment of the profitability and informed decision making. Beside costing and cost accounting, the following areas are also included under the cost accounting. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಭವನೀಯ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ
ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Here the student from this session going to learn about the terminology of cost, costing, cost accountancy and cost accounting. Here student will record, examine, summarize the personally made cost in their life and their family. Thank you very much.